बंधुगण देखंतु आउ गोटे न्यू वीडियो स्वागत करुछि आपनको। देखंतु वर्तमान आम डिस्कसन करबा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। से लॉन्ग क्वेश्चन टी हेउछि आपण माने लिखि रखिबे, पेन आ पेपर को टिके यूज करिवे। तो क्वेश्चन टी हेउछि देखंतु मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य। मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यर सृष्टि किपरि सृष्टि हैला, आउ तार गति आउ प्रवृत्ति संपर्क प्रतिपादन कर। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया ताले सठिक उत्तर कौन करेंगे ए संपर्क में वर्तमान आम डिस्कसन करवा। देखो क्वेश्चन टी आउ थे कौच मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यर सृष्टि और यार गति और प्रवृत्ति संपर्क प्रतिपादन कर। तो प्रथम कौन करेंगे ना, फास्ट ऑफ ऑल आप किपरि भाबरे लिखिबे ए संपर्क में फुल डिटेल जणिबी। तो चैनल नुआ अछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और बेल आइकन को प्रेस करिकि सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिकि रखिथिबे, जदर कि सेते बेले मो वीडियो अपलोड करिवि सर्वप्रथमे आपण ही देखि परिबे। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आपण माने लिखिबे जे ओडिया साहित्यर गोटे गुरुत्वपूर्ण विभव होउछि रीति बा मध्ययुगीय साहित्य। आउ लिखिबे आउ सही थिरे आपण माने आउ कोन लिखिबे 16 शताब्दी रो शेष समय रे ओडिशार राजनीति आउ सामाजिक जीवन को गोटे नुआ रूप प्रदान करिथिला। आउ यहा ही ओडिया साहित्यर परंपरा परिवर्तन आनी काव्य साहित्य को प्रोत्साहित करिथिला एमतिका लिखिबे। आउ देखंतु सप्तदश शताब्दी रो मध्य भागरु तापरे लिखिबे सप्तदश शताब्दी रो मध्य भागरु ओडिया साहित्यर परिवर्तन होइथिला। परिवर्तन गोटिए स्वीकृत विषय एमतिका लिखिबे। देन आपण माने कोन लिखिबे, तापरे लिखिबे जदि आम देखा पूर्व पुराण शैली परिहार विषय अलंकार काव्यिक शैली अनुवर्तन फल कौन होइथिला ओडिया काव्य साहित्य विभिन्न वर्ण शैलीर प्रतिफलन यही समय साहित्यर गोटे सहज शैली रूपे गृहीत होइथिला। बहुत ही सहज शैली रे मन रखिबे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तापरे कौन लिखिबे देखंतु साहित्यर अर्थ काव्य बोली कहा जाउथिला। सेटा दृश्य हो किंबा श्राव्य हो, ताकू देखि थाओ किंबा सुनी थाओ, ताकू हमें कौन कहिबा साहित्यर अर्थ को हमें कौन कहिबा। साहित्यर अर्थ कौन थिला, साहित्यर अर्थ काव्य बोली कहा जाउथिला एमते लिखिबे। तापरे लिखिबे एही संज्ञा अनुसार शब्द और अर्थर मधुर मिलन ही थिला यार प्रकृत काव्य पदवाच्य। आउ एही शब्द और अर्थर मिलन रे लिखिबे शब्द आउ अर्थर मिलन रे जो रचना करा होउथिला ना, जो रचना करा होउथिला सेटा रमणीयतार प्रकटन करिबा ही तांकर मूल लक्ष्य थिला एमती के लिखिबे। कौन लिखिबे शब्द और अर्थर मिलन रे रचना रे ए मिलनर रचना रे जो रमणीयतार प्रकटन करिबा ही तांकर मूल लक्ष्य थिला एमती का लिखिबे। तापरे कौन लिखिबे ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देखंतु तापरे आपण माने लिखिबे जे देखंतु संस्कृत अलंकार, जो संस्कृत अलंकार ग्रंथ रे रीति गोटे विशेष अर्थ रे प्रयुक्त एवं तार अर्थ हेउछि विशिष्ट पद रचना। तार अर्थ हेउछि विशिष्ट पद रचना एमती का लिखिबे। आ एहा काव्यर केवल बहिरंग आदर्श एमती का लिखिदेबे। किंतु किछि समय पर एही रीतिवाद काव्यर भीतर सौंदर्यर
ସାଧକ ରୂପ ଗୁଣାନୁକୂଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୁତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ ଯୋଜନାର କ'ଣ ହେଲା? ପଦ ଯୋଜନାର ଇତର ବିଶେଷଣ ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ନ ରହି ବହିରଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିବେ ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଲେଖିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି ଏହି ଯୁଗ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ କାଳରେ ରଚିତ କାବ୍ୟାବଳୀକୁ ରୀତି କାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚ୍ୟ ଯୁଗକୁ ରୀତି ଯୁଗ ନାମରେ କରାହୋଇଛି। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ କ'ଣ କରାହେଇଛି? ରୀତି ଯୁଗ ନାମରେ ରଖାଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ଏହି ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ରୀତି କାଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଲଙ୍କାର କାଳ ବୋଲି ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଙ୍କାର କାଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତେବେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଅଲଙ୍କୃତ ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ରୀତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ସଂସ୍କୃତ ଅଲଙ୍କାର ରୀତି କାବ୍ୟ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର କ'ଣ ହେଲା? ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁମୁସର ଭଞ୍ଜବଂଶ ଦରବାରରେ ଏହି ରୀତିର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଘୁମୁସର ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜ ଦରବାରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରିବାରକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କବି ଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ରୀତିବାଦର କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ରୀତି ଯୁଗର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ରୀତି ଯୁଗର ନୂତନ ତୋରଣ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ରୀତି ଯୁଗର ଏଇ ନୂତନ ତୋରଣ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ଅଲଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ। ଏ ରୀତି କାବ୍ୟକୁ ଆଉ ଆଲଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଙ୍କରିକ କାବ୍ୟର ଗତି ବା ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ବା ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଅଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ
ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସ, ମାଘ, ତାପରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଆଉ ଭବଭୂତି ଏମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନା, ତାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଉନ୍ମେଷଣ ଆଉ ଉତ୍ତରଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲା? ବିକାଶ ବି ହେଇଗଲା, ବିକାଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଏହା ପୁରାଣ ଶୈଳୀରେ ନୁହେଁ, କବିତାର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ପୁରାଣରୁ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଆଲଙ୍କରିକ ସୁଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା ଏହି କାବ୍ୟର ଧର୍ମ। ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ ଯେ ରୀତି କାବ୍ୟର ତା'ର ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ରୀତି କାବ୍ୟର କିମ୍ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟର କାବ୍ୟର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ପୁରାଣର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, କବିତାର ଶୈଳୀ ନୁହେଁ, ପୁରାଣରୁ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଅଲଙ୍କାରକ ସୁଷମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଧର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରି କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଇତିହାସ ଆଉ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନେଇ କେହି କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ତାପରେ କାବ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଛନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱରର ମହିମାମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ପୁରା ଛନ୍ଦରେ କ'ଣ କରାଗଲା? ଛନ୍ଦରେ ଆଉ ସ୍ୱରରେ କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ପର୍ବ, କାଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବେ ଯେ ପୁରାଣ ପର୍ବ, କାଣ୍ଡ ଆଉ ଖଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ବି ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, କାବ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ, ଛନ୍ଦ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ପୁରାଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମନେ ରଖିବେ ପୁରାଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ପୁରାଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଲୌକିକତାର ଅଲୌକିକତା ଆଡ଼କୁ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାକୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ବୀଣା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶ୍ରୋତାକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ। ପୁରାଣର ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଲୌକିକତାର ଅଲୌକିକତା ଆଡ଼କୁ ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାକୁ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ବୀଣାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶ୍ରୋତାକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ପୁରାଣ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ। ପୁରାଣ ବିଷୟ ପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବେ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ବହୁ ବିଷୟ ଗତି କରେ। ପୁରାଣରେ ନା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ବହୁ ବିଷୟ ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ପୁରାଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ। ପୁରାଣରେ ନା ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ପୁରାଣ କଥାକୁ ସହଜ ସରଳ ଆଉ ଅତିରଞ୍ଜନ କରି କହେ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆଉ
ରସାଲିଲ କରି କହେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରାଣ ଧାର୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ବେଳେ କାବ୍ୟ ଲୌକିକ ଜଗତକୁ କଥା କହି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ତ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା, ଯେଉଁଟାକି 1550ରୁ 1650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଧାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା, ଯେଉଁଟାକି 1560ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏଇଟା 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଧାରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 1880 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଧାରା କହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ 2 ମାର୍କ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଧାରାରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଧାରା, ଆଉ ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା, ଆଉ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଧାରା। ପେନ୍ ଆଉ ପେପର୍ କରି ଲେଖିଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୈଳୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଧାରାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଏଇଟା ବିଷୟ ଆଉ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଯେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ତ 3ଟି ପ୍ରାକ୍ ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା, ରୀତି କାବ୍ୟ ଧାରା ଆଉ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଧାରା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିମ୍ବା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଷୟ ଆଉ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ପୌରାଣିକ, କାଳ୍ପନିକ, ଐତିହାସିକ, ଅନୁଦିତ। ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାମ ବିବାହ। ଏ ରାମ ବିବାହର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମ ବିବାହର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରୀତି କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ରାମ ବିବାହ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ରୀତି କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ଗତି କିପରି ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିବ ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ଅଧିକ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାମ ବିବାହ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୀତି କାବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଏହି ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାବ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ରାମ ବିବାହ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଏ ରାମ ବିବାହରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ରାମ ବିବାହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହ ତୁଳନା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ଆଗମନ, ଅବକାଶର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ବିବାହର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲି, ସୁଗ୍ରୀବ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସହ ଏଇଟା ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି?
ପୁଣି ଘେତି କରସି ଶୁଣସି ହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଘେତି କରସି ଶୁଣସି ହୋ ପକାବନ୍ତି, ତାପରେ ଥୋଏକ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କଇଁ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ବିବାହ ସଂସ୍କୃତି ଆସିପାରେ। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କହିବାର ତାର କାରଣ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କଳ୍ପଲତାର ନବମ ଛାନ୍ଦର ରାଗକୁ ରାଗ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଆଉ ରାମ ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ବାଣୀରେ ଗାଇବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା, ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶୀ ସେଣା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ, ରାମ ବିବାହର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି କହେ ବାଣୀରେ ଗାଇବ ଆଉ ନରସିଂହ ସେଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ପରିମଲା କାବ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ ରାମ ବିବାହର ତୃତୀୟ ଛାନ୍ଦ ବାଣୀରେ ଗାଇବ ଆଉ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ରାମ ବିବାହର ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦ, ତାପରେ ମଣୋହି ଭିଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣୋହି ଭିଆଇ ଜନ କରାଏ ବାଣୀରେ ଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିବାରୁ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହଜେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ 2ରୁ 3ଟା ଲେଖିଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ବିବାହର କାବ୍ୟକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କାବ୍ୟ କଳ୍ପଲତାର ନବମ ଛାନ୍ଦର ରାଗକୁ ରାଗ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଆଉ ରାମ ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର ବାଣୀରେ ଗାଇବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶୀ ସେଣା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦ, ରାମ ବିବାହର ଷଷ୍ଠମ ଛାନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିବାରୁ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତାର ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହଜେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ଏମିତିକା ଲେଖିଦେବେ। ନହେଲେ ତେଣୁ କରି ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟକୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏମିତିକା ଲେଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେହିପରି କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କ'ଣ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଏଇ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ତଥା ରୀତିଯୁଗ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ରୀତି କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାବ୍ୟ ହିଁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିଥିଲା ସାଜିଥିଲା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟ
କବିଙ୍କ ରାମ ବିବାହ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ ରାମ ବିବାହ କାବ୍ୟ ରହିଛି ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କଳ୍ପଲତାର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ତ୍ରୟୋଦଶ ଛାନ୍ଦ ବାଣୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟର ଛାନ୍ଦ ଗାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା କିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଆଉ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଲଙ୍କରିକ କାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଏଇଟା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତରୁ ଏତା ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କାବ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଏଇଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ। ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ, ରାମାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ ଆଉ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମିତିକା ଲେଖିଦେବେ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟୀ ଶ୍ରବ୍ୟ, ରାମାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ, ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ଲିଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା କୃଷ୍ଣାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ରଜ ଲୀଳା ମୂଲକ ଆଉ ମଥୁରା ଲୀଳା ମୂଲକ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ମୂଲକ। ବ୍ରଜ ଲୀଳା ମୂଲକ, ମଥୁରା ଲୀଳା ମୂଲକ ଆଉ ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା ମୂଲକ ଏମିତିକା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣାକାୟ କାବ୍ୟକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଆଉ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରାମାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟ କଥା କହିବା ତାକୁ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣର ଏକାଂଶ ଭିତ୍ତିକ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କାବ୍ୟରେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ, ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଣୟ, ତାପରେ ତାରକ ସଂହାର ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବିଚିତ୍ର ଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଶମ୍ବର ଦାସ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିହାର ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ, ତ କ'ଣ କରିବେ? ମାଗୁଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ। ରାମ ବିବାହର ରଚୟିତା କିଏ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରଘୁନାଥ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ, ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଆଉ ରାମ ଲୀଳାମୃତ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଯଦୁମଣି
ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କ'ଣ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରାମଲୀଳା ମୃତ ଆଉ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଏଇ ତିନିଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରାମଲୀଳା ମୃତ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଏଇଟାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରାଘବ ବିଳାସ, ଏଇ ରାଘବ ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ତ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରାଘବ ବିଳାସ। ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଚୟ, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ। କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ କରିବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିଚୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷା ବିଳାସ, ଏଇ ଉଷା ବିଳାସର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ କରିବେ। ତାପରେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଲା କୌତୁକ, କଲା କୌତୁକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆହୁରି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟାକୁ ବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିହାର, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି, ଏଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିହାର। ତାପରେ ମନେ ରଖିବେ ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ବିଳାସ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ଚକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଲ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚାନ୍ଦ ଦାସ। ଚାନ୍ଦ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋପୀଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲଙ୍କାର କାବ୍ୟର ପୁରାଣ ବା ରୀତି କାବ୍ୟର ପୁରାଣରେ ହିଁ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ବା କାଳ୍ପନିକ, ତ କଳ୍ପଲତା, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କରିବେ। କଳ୍ପଲତା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ କରିବେ। ଆଉ ପରିମଲା, ଏ ପରିମଲାର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ନରସିଂହ ସେଣ କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଅନଙ୍ଗରେଖାର ରଚୟିତା କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ କରିବେ। ଆଉ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଲି, ଏଇଟା କାହାର? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଲି ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିହାର, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କଲା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରେମ କଲା, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିହାର କରିବେ। ଆଉ ହାରାବତୀ, ହାରାବତୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ପ୍ରେମ ମଞ୍ଜରୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରକଲା ଆଉ ଚମ୍ପୁ, ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ,
ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ ବାରିଧି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଅନୁବାଦ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ରସ ବାରିଧି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜନ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣ ଆଉ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳାମୃତ ସମୁଦ୍ର, ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଟେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତିକା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟର ବା ରୀତି କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ କରିକି ଲେଖିଦେବେ। କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବେ, ଆଉ କିଛି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିପରି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଉପର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଉପର ପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ ଆଉ ଆମର ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।